اعظم غریب نواز سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو حق اور ایمان کی بات. ایک بیٹا کریم نگر کا رہنے والا, اللہ جس کو اتنے بڑے درجے پر فائز کر دے, ولایت کے مقام پر آ جائے اور ہواؤں میں اڑنے لگے, وقت کا سب سے بڑا عالم بھی ہو, جید حافظ قرآن بھی ہو, ساری فضیلتوں کا حقدار بھی ہو, اللہ کے قریب اتنا مقرب ہو کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگ رہا ہو. اب ویسا بیٹا جس کی عزت و شان دیکھ کر سارے کریم نگر والوں کی گردن جھک جائے, ویسے بیٹے کو آپ اس کے پیچھے اڑو, اڑ کر جا کر اس سے پوچھو, اے ہواؤں میں اڑنے والے, ولایت کے مرتبے پر بیٹھنے والے, فضل خدا کے پانے والے, قرب خدا کے حقدار, اے اللہ کے فضل سے حافظ قرآن و عالم دین ہونے والے, اب یہ بتا تیرے رب نے تو تیرا مرتبہ اتنا بڑا کر دیا, تو آسمانوں میں اڑ رہا ہے, ہواؤں میں اڑ رہا ہے, مگر ایک تیری ماں ہے جو تیرے گھر میں زمین پر رہتی ہے, جو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں, خطائیں بھی ہوتی ہے, لغزشیں بھی ہوتی ہے, کبھی اس سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. اب ذرا یہ بتا تیرا مرتبہ بڑا ہے یا تیری ماں کا مرتبہ بڑا ہے, تیرا مرتبہ بڑا ہے یا تیری گناہگار ماں کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو ولی ہو گیا, تیرا مرتبہ بڑا ہے, یا کبھی کبھی نماز چھوڑنے والی ماں کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو اب وہ ولی بیٹا, فضیلت والا بیٹا, عزت و مرتبے والا بیٹا کہے گا ارے نادان, اب تک تو میں خالی ہواؤں میں اڑا ہوں, اگر عرش تک بھی پہنچ جاؤں تب بھی مرتبہ میری ماں کا ہی بڑا ہے. پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ میری جنت تو میرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی. بیٹا اتنے بڑے مرتبے والا ہو کر ماں سے بڑا نہیں ہو سکا, انہیں 6 مہینے نماز پڑھ کے نبی کے برابر ہو جاتا. کیا فارمولا لائے میرے بھائی؟ یہ صرف فارمولے کیوں لائے معلوم ہے؟ صرف آپ کے دلوں میں سے نبی کی عزت کو نکالنا. اور ایک فارمولا سناؤ بہت قریب سے. دیکھو, فجر کی نماز کے بعد بیٹھو بیٹھ گئے, عصر کے بعد بیٹھو بیٹھ گئے, فجر کے بعد بھی وہی, عصر کے بعد بھی وہی, جمعرات کو بھی وہی, چہارشنبے کو بھی وہی, جمعے کو بھی وہی, ہفتے کو بھی وہی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پہ سوتے تھے, اینٹ کا تکیہ لگاتے تھے, بکریاں چراتے تھے, دودھ دو کے پانی دودھ بیچتے تھے, اس پہ گزارا کرتے تھے, 3 دن تک بھوکے رہتے تھے, پیٹ پہ پتھر بن لیتے تھے. اللہ اللہ, ایسا تعارف کرا رہا نبی کا, سنے تو محسوس ہو رہا نبی سے بڑا مجبور انسان کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا. یہ کون سا تعارف ہے رے بھائی؟ یہ کون سا تعارف ہے بھائی نبی کا؟ یہ سیرت کا بے شک خدا کی قسم ایک پہلو ہے, مگر یہ نبی کا تعارف نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ سیرت کا ایک پہلو ہے مگر نبی کا تعارف. دیکھو, اگر ہماری مجلس میں ایک ڈاکٹر صاحب آ جائیں, بہترین کارڈیولوجسٹ, ایم ڈی, کریم نگر کا سب سے سپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر, مریض کا خالی ہاتھ لگایا تو دل ٹھیک ہو جانا, اتنا زبردست ڈاکٹر لا کے حافظ یوسف صاحب یہاں کھڑا کر دیے, اور ایک صاحب جو ہے ان کا تعارف کرا رہے ہیں. اب تو ڈاکٹر بن گئے نو, مگر 10th کلاس میں 3 سبجیکٹ میں فیل ہو گئے تھے. اب تو انہوں ڈاکٹر بن گئے, مگر بچپنے میں آٹو کا ڈنڈا پکڑ کے آٹو کے پیچھے بھاگتے تھے نو. اب تو انہوں ڈاکٹر بن گئے, مگر وہ بچپن میں ایک بازو والوں کے گھر میں کود گئے تھے نو, کود کے جو ہے بازو والوں کے جامع توڑ لے کے کھا لیے تھے, اور بہت خطرناک تھے نو. پڑوسی کے بچے کو کتر دیے تھے ہاتھ کے اوپر. آپ ایمانداری سے بولو, کسی ڈاکٹر کا یہ تعارف ہے؟ زور سے بولو, ذرا زور سے بولو جی. یہ ڈاکٹر کا تعارف ہے؟ حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ جو باتیں بولی جا رہی ہے یہ غلط نہیں ہے, یہ بالکل 100% صحیح ہے, یہ 100% صحیح ہے. مگر یہ ڈاکٹر کا تعارف, ڈاکٹر بچپن میں کرا ویسی صحیح بھی کرا, انہیں آٹو کے پیچھے بھی بھاگا, بچے کو بھی کترا, گھر میں کود کے جامع توڑ کے کھا لیا, 10th کلاس میں 3 سبجیکٹ میں فیل بھی ہوگا تھا.
मगर जब तारुफ कराएंगे तो उसके ये बातों को नहीं बोला जाएगा। आप तारुफ कराएंगे तो बोलेंगे कि इनको अवार्ड कितने मिले, कितने कितने लोग आके इनके पास इलाज कराए, कैसे कैसे खतरनाक मरीज आए थे, आखिरी सांस थी ने नल्ली डाल के वापस ला लिया। तारुफ ऐसा कराएंगे। बात समझ रहे हैं आप? तारुफ किसी इंसान की खामियों का नहीं होता, ऐबों का तारुफ नहीं होता। अरे ये तो इंसान ऐब वाला है तो ऐब का तारुफ नहीं होता। जिसको जिसके रब ने बेऐब बना दिया हो, जिसके रब ने जिसको पाक व मुनज़्ज़ा कर दिया हो, जो नबी खताओं से पाक हो, लग़्ज़िशों से पाक हो, ऐब से पाक हो, तो फिर वैसे नबी का जब तारुफ कराओगे तो ये तारुफ नहीं कराया जाएगा कि नबी ईंट का तकिया लगा के सोते थे या पत्थर का बिस्तरा था, ये बकरियों का दूध दोहते थे। अरे ये मेरी मुस्तफा की सीरत, ये भी रहमत है, ये भी रहमत है। क्यों ये रहमत है? मेरा नबी चाहता तो अपने खदमों के नीचे से सोने का पहाड़ निकालकर बिस्तर बना सकता था, सोने का पहाड़ निकालकर तकिया बना सकता था, सोने का पहाड़ निकालकर अपनी जिंदगी गुजार सकता था। मगर मेरे नबी ने ये सीरत का पहलू इसलिए इख्तियार किया ताकि मेरी उम्मत का गरीब, मेरा गरीब उम्मती जब उसको गुर्बत सताए तो वह परेशान ना हो, भूखा रहना पड़े तो भूखा रहने में भी फख्र महसूस करे, क्योंकि भूखा रहना उसके मुस्तफा की सुन्नत है, उसके नबी की सुन्नत है। उसे बकरियों का दूध दोहना पड़े तो दोए, क्योंकि ये नबी की सुन्नत है। पत्थर पे सोना पड़े गुर्बत की वजह से, परेशान ना हो, पत्थर पे सो जा, क्योंकि ये तेरे नबी की सुन्नत है। ये सुन्नत जरूर है, ये नबी की पहलू है जिंदगी, सीरत रसूल जरूर है, मगर बार 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 मजबूर बनाकर आप इसको पेश। अरे जब नबी का तारुफ कराना हो तो 3-3 दिन भूखे थे, पेट पे पत्थर बनते थे, बकरियां चराते थे, 3 दिन तक हुजूर कच्चे पत्ते खाए थे। भाई अल्लाह अल्लाह, शन्नू तुम ऐसे बातें नहीं करेंगे, तुम ऐसे बातें नहीं करेंगे। आओ तारुफ कैसा कराते हैं ये उलमा से पूछो। अरे तारुफ कराना हो तो ये बता, ये इंसानों में इंसान ही है, मगर ऐसा इंसान है कि अगर उंगली का इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये ऐसा इंसान कामिल है, ये अगर हाथ उठा दे तो डूबा सूरज पलट आ जाता है। अरे अगर ये चाहे तो अपने वालिदैन को खबरों से उठाए, कलमा पढ़ाकर फिर से लिटा देते हैं। ये ऐसा इंसान है, ये आसमानों से परे भी जाता है। ये सिदरा पे ठहरकर नमाज पढ़ ले तो सिदरा की मेराज हो जाती है। ये नालैन पहनकर अर्श पे चला जाए तो अर्श की मेराज हो जाती है। ये लामका जाए तो खुदा का दीदार कर लेता है। तारुफ ऐसा होता है। अरे तारुफ कराना हो तो ये कराओ, ये मुस्तफा ऐसी शान और इज्जत का मालिक है कि ये दुआ कर दे तो अल्लाह नबियों को शफात हक अता कर देगा, ये कह दे तो अल्लाह करोड़ों लाखों हजारों गुनाहगारों को दोज़ख से निकालकर जन्नत में जगह अता कर देगा। तारुफ कराना हो तो ऐसा कराओ कि एक यहूदी ने हुजूर के दरबार में आकर कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई ऐसी चीज दिखाइए जिससे मैं मान जाऊं कि आप वाकई पैगंबर खुदा हैं। तो हुजूर ने पूछा, मैं क्या दिखाऊं रे भाई, तू क्या देखना चाह रहा वो बोल। नहीं, एकाद शान है तो हुजूर बोलेंगे, देख भाई मेरा मर्तबा ये है, मेरी इज्जत ये है, मेरे को 10 मोजेज़े मिले, मेरे को 9 मोजेज़े मिले, मेरे को 6 मोजेज़े मिले, 4 मिले, कौन सा देखना चाह रहा? बोला ऐसा है। हुजूर कहते हैं, अरे मेरी हर अदा मोजेज़ा है, मेरी हर हरकत मोजेज़ा है। मैं आंख उठा दूं तो मोजेज़ा, उंगली हला दूं तो मोजेज़ा, कदम बढ़ा दूं तो मोजेज़ा, लेट जाऊं तो मोजेज़ा, बैठ जाऊं तो मोजेज़ा, निवाला उठा लूं तो मोजेज़ा, अरे मुझे पसीना निकल जाए तो पसीना मोजेज़ा,
میرے منہ سے تھوک نکل جائے تو تھوک معجزہ، ارے میرے جسم سے اگر دندان مبارک شہید ہو جائے تو شہید ہونا معجزہ، ارے میری ہر ادا معجزہ۔ تو کیا دیکھنا چاہتا ہے یہ بول۔ تو اس نے کہا اے محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ جھاڑ کو بلائیے۔ آئے ہائے، حضور بولے بولا تو بولا، اتنی چھوٹی بات بولا، دیوانے کچھ لامکاں کے آگے کی بات کرتا تو میں کچھ تجھے جلوے دکھاتا، یہ کیا بات کر رہا ہے جو جھاڑ کو بلا کے لاؤ۔ ایک کروڑ پتی آدمی ٹھہرا، اس کو آپ امیر ہے؟ الحمدللہ۔ تے کو شک ہے؟ بولے نہیں، اگر آپ امیر ہے تو میں کو 10 روپے دیو۔ وہاں نہیں سمجھے آپ لوگ، یہاں سمجھ گئے۔ اور یہ اپنے مثالیں سعودی عرب تک ایسا یوں کر دیے پورا، ایسے ہو رہے پٹھے پورے، کیا خطرناک مثالہ دیتا بھائی، بابا بابا بابا، ایسے ہے پورے یوں ہو رہے، ایسا ہل رہے، ایسا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ارے اتنے بڑے نبی جو ہاتھ اٹھا کے جنت کی ٹہنی کو توڑ دے، ویسے نبی کوئی تو چلر باتاں کرتا، وہ جھاڑ کو بلاؤ، وہ ٹہنی کو بلاؤ، کیا باتاں ہیں رے اتنے بڑے نبی کے بارگاہ میں۔ انہیں بھی ایک تھا، دیکھو وہ ابو جہل، ہاں کہ بلا کر آپ اللہ کے نبی ہے تو بولو میری مٹھی میں کیا ہے۔ ارے حضور بولے اتنے بڑے نبی سے اتنے چلر سوالہ کرتا، تیری مٹھی میں کیا ہے، اما ٹما کہہ رہا ہے یہاں پہ۔ نبی بولے میرے سے کیا پوچھ رہا میاں، تو پوچھ اس سے کہ میں کون ہوں۔ ہائے 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 ہائے، صدقے جائیں جی۔ نبی بولے میں جواب دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے، میں اتنا بڑا نبی تو چھوٹے چھوٹے جواب دوں۔ آپ کسی بھی عالم دین کو اگر مسئلہ پوچھ لیں تو ویری گڈ، لیکن ایک دنیا کا جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو جا کے پوچھ رہے وضو میں کتنے سنت ہے، انہوں نے بولے کیا بے عزتی کر رہا ہے، نکل چل، یہ جا کے مسجد کے مؤذن کو پوچھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کو آگے میری مٹھی میں کیا ہے، چلر تھے جن لوگ، آخری چلر، 1400 سال سے یہی کوالٹی ہے لوگوں کی۔ شربت بنائے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں کیا، شربت ہے، شربت کا مینو ہے رے قرآن حدیث، کھانے کا آئٹم ہے، کھا چلتے پھرتے نظر آ، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا۔ کاجو کے بارے میں قرآن میں لکھے ہوا رہتا، گڑ کا شربت قرآن میں رہتا، تیری دم کی بریانی قرآن میں رہے گی، چلر پنے کے باتاں کر رہا تو۔ شرم آنا چاہیے ایسا سوال کرنے کے واسطے، جہالت کی حد ہو گئی میرے بھائی، چلر پنے کی حد کر دی ہے پوری۔ قرآن ہے، دل لگی ہے میرے بھائی، جیسے چاہے آپ باتاں کر رہے ہیں۔ آپ جھنڈا چڑھا، جھنڈا قرآن میں کیا، ہولا ہے رے، جھنڈا قرآن میں رہتا۔ قرآن قانون الہی کا نام ہے میرے بھائی، جھنڈے، بریانیاں، شربتاں، چایاں، تمہارے تھمس اپ قرآن میں کہاں سے آئیں گے؟ چلر پنے کی حد ہو گئی میرے بھائی۔ اب نبی کو پوچھ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام بولے کیا میاں اتنے بڑے نبی کی بارگاہ میں آیا، بول رہا اگر آپ نبی ہے تو جھاڑ کو بلاؤ۔ حضور بولے تو جا کے بول لے، جا، ہائے ہائے، جا کر تو کہہ دے کہ محمد عربی نے بلایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کریم نگر والو قربان ہو جاؤ مصطفیٰ پر، ایسی شان والا نبی اللہ نے غلاموں کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نبی نے کہا جھاڑ ادھر آ، نبی نے کہا میں بلاؤں، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں اتنا بڑا عظمت والا نبی، نبیوں کا سردار، لامکا کا مکی، مالک جنت، مختار کائنات، شافع محشر، صاحب قرآن، میرا نواسا جنتی جوانوں کا سردار، میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار، میرے سے اتنی چلر بات کہ میں جھاڑ کو بلاؤں؟ نبی نے کہا تو جا کر کہہ دے کہ محمد عربی نے بلایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور انہیں آج کے دور کا وہابی نہیں تھا، انہیں بولا یہ تو نبی بڑے عظمت والے، بھائی جو بولے وہ ہوتا، اب تو اپنے کو چانس ملا، کر کے دیکھوں گا۔ بولا گیا، جا کے جھاڑ سے کہنے لگا اے جھاڑ، تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قربان جاؤ جی، جھاڑ تیری مقدر پہ میری جان قربان۔ کبھی کاش نبی ہمیں سے بھی کہہ دے کہ اے نقشبندی تجھے مدینے والے نے بلایا ہے، اے کریم نگر والو تمہیں پیارے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ کبھی کوئی آواز یہ ہمیں بھی سنا دے، چاہے سنانے والا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو۔
کہا کہ جھاڑ تجھے محمد عربی نے بلایا، بس سننا ہی تھا میرے بھائی، سننا ہی تھا میرے بھائی. جھاڑ آگے ہلا، پیچھے ہلا، اوپر ہلا، نیچے ہلا، اپنی جڑوں کو توڑا، جڑوں کو پھاڑا، زمین سے باہر نکالا. وہ کہتے ہیں اچکتا 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 جھاڑ دربار مصطفیٰ میں آیا، آ کر نبی کے قدموں میں گر گیا. دیکھنے والے بیان کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، وہ ایسا جھکا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، حضور شان دکن، حضور شان دکن، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو. جھاڑ آیا، نبی کے قدموں میں گر گیا. نبی نے پوچھا بتا دے کہ میں کون ہوں. جھاڑ کہنے لگا، پتے پتے سے، ٹہنی ٹہنی سے، ڈغالی ڈغالی سے، پیڑ پیڑ سے آواز آئی، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندے اور اس کے، آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو. حضور نے کہا جا، پھر سے اپنی جگہ پہ ٹھہر جا. گیا اور اپنی جگہ ٹھہر گیا. تعارف کرانا ہو نبی کا تو یہ بتاؤ بھائی، پتھر کا بستر تھا، اینٹ کا تکیہ تھا. اچھا ایک وقت بول رہے، گڈ، تاکہ سامنے والے کو نبی کی سیرت کا پہلو بھی معلوم ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام کی شان کے مالک ہے. اپنی امت سے حضور کو کتنا پیار تھا، کیونکہ حضور جانتے تھے میری امت میں 80% غریب امت ہوگی، غریب لوگ ہوں گے. میری امت میں 80% غریب لوگ ہوں گے. تو حضور نے غریبوں کے خاطر غریبی کو پسند کیا، تاکہ میرا امتی غربت کی وجہ سے کہیں کفر کی طرف نہ چلے جائے، کفر کی طرف نہ چلے جائے. اور وہ چھٹے ہوا نہیں رہتا، بچے ہوا رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوڑو، مصطفیٰ کی سنت سے محبت کرو نوجوانوں. یہ بالا والا ایسا ایسے نکو کرو، یہودیوں کے نقش قدم پہ مت چلو، کافروں کا طریقہ اختیار مت کرو، گھروں میں لڑو مت، گٹکے مت کھاؤ، گٹکے مت کھاؤ. مسلمانوں، تم گٹکے کھانے پیدا نہیں ہوئے، تم سگریٹاں پینے پیدا نہیں ہوئے، بڑیاں پھونکنے پیدا نہیں ہوئے. یہ چلر لوگوں کے کمائی ہے. ارے تم تو مصطفیٰ کے گیت گانے پیدا ہوئے ہو، تم تو میرے نبی پہ فاتحہ پڑھنے پیدا ہوئے ہو. تم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. مسلمانوں، نوجوانوں، ہم یہ تسبیح پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم چبوتروں پہ بیٹھنے پیدا نہیں ہوئے. ہم تو مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خوب کمائیں، کھائیں، عیش کریں، عشرت کریں. وہاں گئے، ان کا دار پٹھے. ایک صاحب بولے بھائی ذرا دعاؤں میں یاد رکھ. ارے خالی دعاؤں میں، دعوتوں میں بھی یاد رکھا ہوگا. کیا چلر پنا ہے بھائی؟ ٹو مچ کر دے رہے بھائی مسلمان. بھائی دعاؤں میں بھی یاد رکھو، دعوتوں میں بھی یاد رکھو. ابھی کتنا کھاتا ہے، کھا کے 100 kg کا ہوگا تو، پھر کھاتا ہی. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے چھوڑ دو نوجوانوں، میرے سنی بھائیوں. اجی تم ایسے بن جاؤ کریم نگر کے عاشقوں، اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اے غوث اعظم کی 11ویں کرنے والوں، اے غریب نواز کی ٹھٹی منانے والوں، اے حسین معظم سے پیار کرنے والوں، اے حسن مجتبیٰ کی دلوں میں محبت رکھنے والوں، اے فاطمہ الزہرا کی چادر کا صدقہ مانگنے والوں. تم ایسے بن جاؤ کہ جب تم کریم نگر کی گلیوں میں پھرو، گھومو، تو تم کو دیکھ کر دیکھنے والا سمجھ جائے کہ آنے والا کسی باپ کا بیٹا یا کسی بھائی کا بھائی یا کسی کا دوست نہیں آ رہا ہے، بلکہ آنے والا مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا. جشن میلاد النبی.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनना है तो ऐसे बनो मेरे भाई, ऐसे बनो, ये शान वाले बनो, इज्जत वाले बनो। ये भी क्या जिंदगी यार, अम्मा बेजार, बाबा बेजार, बीवी बेजार, बच्चे बेजार। बच्चे देखो तो हमारे बाप के उतना डेंजर तो पूरे करीमनगर में कोई भी नहीं है। बीवी जब फोन करी सास को, अम्मा को फोन कर, तुम बहुत गलत घर में डाल दिया अम्मा मेरे को, सुबह से 3-4 गालियां दे दिया, 2 खत मार दिया अम्मा, अम्मा इन्हों कमा के चने ला रहे, अम्मा इन्हों कुछ भी, अम्मा इन्हों 3 महीने से काम कुछ नहीं गए अम्मा, बच्चा स्कूल से वापिस आ जा रहा है, स्कूल वाले भेज दे रहे, फीस नहीं दिए तुम्हारे बाबा, जाओ। क्या लाइफ है यारो, हंसो मत नौजवानों, ये रोने का वक्त है। दूध वाले का बिल बाकी, अच्छा सॉरी ये हजरत बहुत एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। बोले करंट का बिल बाकी, मैं बोले तो मेरे से 2 हाथ आगे हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा होगा मेरे भाई, ये भी कोई लाइफ है यारो हमारी, जरा बोलो मेरे भाई। खर्चदारा घर पे आ रहे हैं, आगे हम लोग अंदर सोए हुए, बच्चों को नहीं है, बोलो नहीं है, ये बच्चा लेते वक्त ले लिया, देता ही नहीं अभी नहीं, फिर के उन्हें बोल रहा इसको मैं दुनिया में मार तो भी देता हूँ, नहीं तो बोल रहा तेरी जोरू बच्चों पे सदका कर दिया, मैं बोल के निकल जाना। कितना मुसलमान नीचे गिर गया मेरे भाई, इतनी भी चिल्लर लाइफ गुजारे तो कैसा होगा मेरे भाई हमारा, क्या होगा हमारा, हम कहाँ जाएंगे जी भाई। हम लोग जन्नत में जाने के वास्ते एक ऐसा किरदार होना मेरे भाई, इतने खतरनाक काम कर तो जन्नत में जाते जी भाई। बरोजे महशर मुस्तफ़ा को मुंह दिखाना है ना मेरे भाई, खबर में हुजूर को चेहरा दिखाना है, खर्जे रख के चेहरा लिख जाएंगे, दाढ़ियां काट के चेहरा लिख जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ के बेनमाजी की काली सूरत जन्नत में लेके जाएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे, जरा सोचो जी, हुजूर सामने होंगे, क्या हमारा चेहरा दिखाएंगे हम सरकार को। इतना गिर जा रहा है मुसलमान। आप देख लीजिए, शराब पीने में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमान की, जुआ खेलने में सबसे बड़ी तादाद मुसलमान की, गांजा पीने में सबसे बड़ी तादाद मुसलमान की, चरस खेलने में सबसे बड़ी तादाद मुसलमान की, जादू करने में सबसे बड़ी तादाद मुसलमान की, आमेलों करने देखो सबसे बड़ी तादाद मुसलमान की। हर जगह आप देखते हैं, आप जाके पुलिस स्टेशन को रिकॉर्ड निकाल लो आप, अगर पूरे 2018 अक्टूबर के 30 दिन में अगर पुलिस स्टेशन में 500 केस बुक हुए, उसमें 300 केस मुसलमान के हैं। चोरी में हमारा नाम सबसे पहले, डकैती में हमारा नाम, जिना में हमारा नाम, रेप में हमारा नाम, घरों में कूदने में हमारा नाम, डकैती में हमारा, माँ बाप से रिश्ता तोड़ने हमारा नाम, हर जगह हम ही चम है। इतने गंदे बन के हम पैदा हुए मेरे भाई। अल्लाह हमारे को जब पैदा करा तो हम बेआयब थे मेरे भाई, हमारे नाम में एक गुनाह नहीं था, कोई इंसान गुनाह लेके पैदा नहीं हुआ, खता लेके पैदा नहीं। ये गंदी सोबतों में बैठ के बर्बाद हो गए। माँ बाप के साथ बदतमीजी, बीवियों के ऊपर मारना, झगड़ना, लड़ना, तोड़ना, खाना नहीं देना, प्रेग्नेंट है बेचारी उसकी दवा नहीं दिलाना, माँ बेचारी शुगर से, बाप बेचारा हार्ट पेशेंट है उसकी दवा नहीं देना, उसको लिख जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे, 3 घंटे बेचारा जो है लाइन में ठहरे हुआ है, बेचारी माँ शुगर पेशेंट 3 घंटे लाइन में ठहरी हुई है। कैसा होगा नौजवानों? अरे तुम चाहो तो, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मिलादुन नबी का महीना, मिलादुन नबी का जलसा, अल्लाह की कसम खा रहा हूं नौजवानों, तुम चाहो तो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत रखी है, तुम चांद तक जा सकते हो, तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम एक बेहतरीन सियासतदान बन सकते हो। मगर हमारे चबूतरों से फुर्सत नहीं है, होटलों से फुर्सत नहीं है, हमारा दोस्तों से फुर्सत नहीं है। जब देखो जब फेसबुक होना, व्हाट्सएप होना, यूट्यूब होना, मट्ठी धूल यही छोना हमारे को। कहां से तरक्की करेंगे मुसलमान? अरबी पढ़ने जाओ, नहीं पढ़ते। अरे ट्यूशन लियो, जरा अच्छे आला नंबर आज से पास हो, नहीं पास होते। बस 36 आ गए तो बस है मौलाना, इतनी दुआ कर दो आप मेरे को बोल रहा, मौलाना की बेइज्जती कर रहा, 36 के वास्ते मौलाना दुआ करना। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरे भाइयों, ऐसे मत बनो, माँ बाप को मत सताओ, माँ बाप हमारी जान है। देखो बाज लोगों को ये तालीम दी गई कि माँ का मर्तबा बड़ा है,
बाबा को सताए तो भी चल जाता बोल के ऐसा ज़हन में बैठ गया लोगों के। माँ क्या है? माँ के खदमों के नीचे जन्नत है, राइट? तो इसलिए माँ की खिदमत कर रहे हैं, माँ के साथ अदब से रहने। बाबा ऐसा कर रहा बाबा के साथ, भाई बोले जन्नत है क्या हमारी? बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। क्या है बाप? जरा जोर से बोलो। अजी तुम जन्नत में जाते कब? जो माँ के खत्मों के नीचे है, तुम जाते कब? पहले दरवाजा खुलेगा तो अंदर जाएंगे ना। तुम दरवाजा ही बंद कर लिए, माँ के पीछे पड़े हुए, तो कहां से जाते जन्नत में? पहले माँ बाप की खिदमत, माँ की भी खिदमत, बाबा जान की भी खिदमत, माँ का भी अदब, बाप का भी अदब, बड़े भाइयों का अदब, रिश्तेदारों का अदब, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करेंगे इंशाल्लाह। कभी हम जो है इंशाल्लाह झगड़ालू नहीं बनेंगे। हमारे भाई से हमारा झगड़ा नहीं होगा, हमारी बीवी से, ससुराल से हमारा झगड़ा। आप बोलेंगे मौलाना उन लोग सता रहे ना, क्या मैं खामोश बैठ जाऊं? बेशक खामोश बैठ जाओ, आप सबर करो, आप सबर करेंगे हम इंशाल्लाह, बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। अब आखिरी बात सुन, कुर्बान जाओ नबी के मुकाम पर। सहाबा इकराम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं। एक सहाबी कहते हैं आदम सफीउल्लाह हैं, एक सहाबी कहते हैं नूह नजीउल्लाह हैं, एक सहाबी कहते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, एक सहाबी कहते हैं मूसा कलीमुल्लाह हैं, एक सहाबी कहते हैं ईसा रूहुल्लाह है। एक एक सहाबी एक एक नबी की अजमत बयान कर रहा है, एक एक नबी की इज्जत बयान कर रहा है, नबी का मर्तबा बयान कर रहा है। तो नबियों का मर्तबा और इज्जत बयान करना सहाबा की सुन्नत है। ये कोई बिदअत, ये हराम, नाजायज और शिर्क नहीं है, बल्कि ये सहाबा की सुन्नत है। अब सुनो दोस्तों, सहाबा अंबिया की अजमत, रिफअत, शान और शौकत, इज्जत, मर्तबे बयान कर रहे हैं। उस मजलिस पे आपके और मेरे आका रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि सहाबा अंबिया की इज्जत बयान कर रहे हैं। जैसे ही नबी दाखिल हुए, सहाबा नबी के अदब के लिए उठकर खड़े हो गए। तो नबी ने फरमाया, सहाबियों, मैं जब से सुन रहा था, तुम में से कोई कह रहा था कि आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, तो फिर यह भी सुन लो कि तुम्हारा नबी मोहम्मद हबीबुल्लाह है। हुजूर ने कहा कि मैं हबीबुल्लाह हूं। फिर एक साहबी ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खलीलुल्लाह हबीबुल्लाह में, नबीउल्लाह हबीबुल्लाह में, सफीउल्लाह हबीबुल्लाह में, कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह में, रूहुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? तो नबी मुहतरम ने फरमाया, सुनो सुनो सहाबियों, खलीलुल्लाह, सफीउल्लाह, नजीउल्लाह, कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह वो होते हैं जो खुदा की रजा चाहते हैं, और हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा खुदा चाहता है। नारे रिसालत, शाने दकन, सुभान अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी। खुदा इनकी रजा चाहता है। इसीलिए क्या किसी शायर ने क्या खूब कहा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। और इसी रजा का सदका होगा, नबी को राजी करने के लिए अल्लाह बरोज़े महशर एक एक गुनाहगार को दोज़ख से निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, निकालता जाएगा। आखिर में मेरे नबी का सजदा इतना तवील होगा, रब कहेगा, मेरे मुस्तफा सजदे से सर उठाओ, देखो मैंने पूरी दोज़ख गुनाहगारों से खाली कर दी है। उस नबी का ये मुकाम है मेरे भाई। बस हमारा काम है नबी का अदब, नबी का एहतराम, नबी की ताजीम, नबी से मोहब्बत, नबी से प्यार, नबी के गुलाम बन के जिंदगी गुजारे और गुलाम बन के दुनिया से चले जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या